درود به شما بینندگان گرامی. این برنامه میدان سبز است و چون همیشگی ما درباره دسته‌های فوتبال لیگ عالی کشور حرف میزنیم. امروز ما درباره دسته‌ای که از لیگ یکم چمپیونات مملکت امسال با قطار دسته‌های لیگ عالی شامل شد، دسته فایزکند حکایت خواهیم کرد. دسته فایزکند هنوز سال 2018 تأسیس یافته است و سال 2019 با گرفتن مقام دوم یک جایه با دسته‌های لوکوموتیو پامیر و همچنین دوشنبه 83 با قطار دسته‌های لیگ عالی داخل شد. یک دسته هست که در این 6 دوره که حالا برگزار شده است او در صدر جدول در یکی از زینه‌های بالایی قرار دارد و این افتخار هم برای اون دسته که نو از لیگ یکم به لیگ عالی برآمد حساب خواهد رفت. همین طریق امروز در برنامه ما طاهر جان مومنوف سرمربی این دسته حضور دارند. خوش آمدید به برنامه ما و همین طور هم شد که شما دسته فایزکند رو خیلی دیر قبول کردید و با چمپیونات گویم تیار و نوتیار آغاز نمودید. همین طور هم هست؟ Здравствуйте, во-первых. Да, практически за 10 дней до начала чемпионата было принято решение о смене главного тренера Файзканда Уделя Каримова. Значит, я принял команду. Вся заслуга, значит, в том, что тренерский штаб во главе с Уделем Каримовым, начиная с 2018 года, эту команду поэтапно вывели со второй лиги, потом в первую лигу, с первой лиги вышли в высшую лигу. Это полностью заслуга главного тренера и тренерского штаба клуба Файзканд. خوب تشکر. به هر نام فکر میکنم که در دسته فایزکند هم شرایط مهیا است برای هم بازی کردن و هم تیاری دیدن. Да, здесь проблем нету вообще. Значит, команда базируется в Душанбе, так как там пока у нас условий нету, у себя в АСЭ. Ну, базируемся здесь, все условия созданы для ребят. Мы, ну, есть где проживание, есть таких бытовых проблем вообще у команды нету. Тренируемся мы на третьем поле стадиона Фрунзе, значит, республиканского стадиона. Условия идеальные. Единственный момент, значит, то, что тренировки проходят на синтетическом поле, это немножко коррективы вносит. دوستان گرامی، دسته فایزکند اولین وخوری خود را با دسته لوکوموتیو پامیر آنی که در لیگ یکم با هم خواهی آزمودند آغاز کرد و بازیش هم در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر گردید که حالا این نوارها منظور شما می‌گردند. قسم دومی وخوری بین دسته‌های لوکوموتیو پامیر و فایزکند خیلی جالب بود. میمانان توسط گل زده نوروز رستموف در دقیقه 49 حساب را باز کردند و به صفحه پیش برآمدند. بعداً شهرام سلیمانوف یکی از گل‌های زیبای دور اول چمپیونات مملکت را به ثمر رساند که حالا می‌بینیم. دسته‌های لوکوموتیو پامیر و فایزکند در لیگ یکم بین هم دو وخوری انجام دادند که آن با نتیجه 2-1 به نفع فایزکند انجام یافته بود. ولی دیر نگذشته باز صاحبان میدان یک توپ دیگر را در اجرای عزیزبک حسنوف در دقیقه 71 به ثمر رسانیدند و به صفحه پیش برآمدند. امید بود که بازی با حساب 2-1 به انجام رسد، ولی عزیزجان ظریفوف در دقیقه 77 حساب را برابر کرد. قسم اول بازی بک شدن حساب جنبه شد، اما بعد تنفس بازیگران شما خیلی خوب بازی کردند و حساب رو هم کشیدند. در این بازی چون اولین بود شما چی رو احساس کردید؟ در دسته شما چی برتری بود، چی کمبودی بود؟ Во-первых, я же еще раз говорю, буквально за 10 дней до начала чемпионата я принял команду, еще потенциал игроков я не мог предугадать, какой из них, что они могут сделать. Внес коррективы, значит, Навруз Рустамов, который играл все время, последнее время играл в нападении, я его перевел в линию обороны. И игра с Локомотивом показала, ну, что я не ошибся, при подключении Навруз Рустамов еще и забил гол. Игра складывалась так, что ничейный результат для первого тура это было нормально, потому что две команды, которые только вышли в высшую лигу, это было противостояние, продолжение того противостояния, которое было в первой лиге, и ничейный результат для первого тура это неплохо. همه اون سپورشایی که شما بودید داده بودید در این بازی بچه‌های شما اجرا کردند. چی نرسید که توپ دوم رو سر دادیم با از گویم بازی که مثلا با حساب 1-2 بود بعداً 2-2 شد؟ Ну, знаете, вот именно та игра, план на игру, которую мы поставили, он полностью сработал. Да, мы немножко отдали инициативу команде «Локомотив Памир», они владели преимуществом контроля мяча. Но у нас было
очень много моментов, и я считаю, что в этом матче это заслуга Шоруха Киргизбоева, что они не проиграли. гуфтани ҳастед ки дарвозабонашон беҳтарин буд. Да, я это признал, и после игры я говорил, что сегодня лучший игрок матча это Шорух Киргизбоев, который в 3-4 эпизодах просто спас свою команду. хуб бози шумо бо дигар дастае ки буд ин дастаҳои аллакай номдор Регари Тадас буд ва дар муқобили Регари Тадас шумо дар ҳақиқат бозии хеле хуб нишон додед ва аввалин ғалабаатон ба ин ғалаба ноил шудед. дар ин ҷо ҳам аллакай гуфтам ки тайёрии даста ба ғалаба кардан ба Регари Тадас буд. Первая игра в домашних условиях, значит, пусть это было даже без болельщиков, мы вели в счете, потом проигрывали 2-1, команда нашла в себе силы, значит, какой-то импульс пошел, мы сумели обыграть этот матч. Ребята полностью отдались, ребята старались. Я думаю, что это привело к тому, что мы обыграли 7-кратного чемпиона Таджикистана Регар Тадас. Пусть даже он не в той степени, как раньше был этот Регар, но все-таки это имя, это бренд таджикского футбола. Поэтому, обыграв их, мы немножко почувствовали уверенность в себе. ин бозиро дӯстони гиромӣ мо наворҳояшро дар даст додем. биёед ҳоло ин наворҳоро ҳам тамошо мекунем ва баъд суҳбатамонро идома хоҳем дод. вухӯрии байни дастаҳои Файзканд ва Регари Тадас сергол омад. Саёди Ковусшоҳ дар дақиқаи шашум аз ҷазои пеналти ҳисобро кушоду Ҳоҷи Акбар Узохов дар дақиқаи 45-ум ҳисобро баробар кард. баъдан мо як зарбаи зебои Сардорбек Эминовро дидем ки дар дақиқаи 77-ум ҳамин тавр Иброҳим Исмоиловро маҷбур кард тӯбро аз дарвоза гирад. вале чанде Далерҷон Тухтасунов тавонист ҳисобро 2-2 намояд ки ин гол бо зарбаи сар зада шуд. Вайздин Сафаров бошад дар дақиқаи 85-ум голи пирӯзиоварро ба нишон расонд. 3-2. шумо дар дастатон ду дарвозабон доред. Фатҳулло Бобоев ва ҳамчунин Иброҳим Исмоилов. ҳардуи онҳо дар мадори ин бозиҳо бисёр ҳунарнамоии хуб ҳам карданд. бештар боварӣ ба кадоми ин бозигаро ҳаст? Когда в начале сезона был разговор с двумя вратарями, я посчитал, что это два вратаря равноценных, два вратаря, которые могут стоять в рамке ровно. Поэтому было принято решение, что один матч стоит Фатхулло Бобоев, второй стоит Исмаил Ибрагимов. дар ҳайати дастаи шумо мо инчунин мебинем ки футболбозони ботаҷриба хеле зиёд ҳастанд. Далерҷон Тухтасунов, инчунин Эраҷ Раҷабов, Маҳмадалӣ Содиқов, Наврӯз Рустамов. шумо аллакай дар борааш гуфтед, Наврӯз Рустамов ҳам ҷои худро пайдо кардааст. то кадом дараҷа инҳо ба дили он бозигарони ҷавоне ки дар ҳайати шумо ҳастанд рӯҳи тоза зам мекунанд? Если сейчас в этой команде убрать вот этих взрослых ребят, которые могут вести за собой, я думаю, что это будет серенькая команда. Я думаю, и сейчас сплав опыта и молодости, он сочетается у нас. Поэтому сейчас без них просто не обойтись. Ребята, и для меня нету, значит, разницы в каком плане. Я не смотрю в их паспорт, сколько им лет. Если они выполняют ту функцию, которую я прошу от них, те действия, которые они должны делать на поле, вести команду за собой, вести эту молодежь вперед. Еще у нас много ребят, которые только пошли в высшую лигу, опыта игры в высшей лиге нету. Если они соответствуют, если они могут это делать, почему от них не отказываться, пусть играют, пока есть сила. бори дигар аз шумо пурсиданӣ будам ки дастаи шумо бозиҳои хонагии худро дар шаҳри Кӯлоб мегузоранд, дар варзишгоҳи Равшани Кӯлоб. оё варзишгоҳи шумо ҳоло омода нест дар Россия? Мы хотим, конечно, играть у себя на домашнем стадионе. И сейчас, по моей информации, то, что стадион не соответствует стандартам, там поле немножко в уменьшенных размерах, было решение принято, что будут реконструировать, ремонтировать, но в связи с этой пандемией, значит, все работы были приостановлены. Я думаю, что в ближайшее время это все начнется. Я думаю, что мы перейдем обратно на свой родной стадион, где будем себя более-менее чувствовать комфортно. Хотя, играя в Кулябе, я и работал там, поддержка огромная. Если в ближайшее время решится вопрос о том, что при посещении могут
при домашних играх зритель сможет прийти, я думаю, у нас будет поддержка очень огромная. ташаккур шумо дар бораи мухлисон гуфтед, дар ҳақиқат бемухлис гузарондани бозиҳо то кадом андоза масалан бар рӯҳияи бозигарон таъсир мекунад? Ну, это очень интересно, когда играешь без зрителей, это практически похоже на тренировочные матчи, да, есть какой-то стимул, что это идет чемпионат, но в любом случае, когда играешь со зрителями, это другое, совсем другое, сам того, что ощущение аура игры при зрителях, это вообще неописуемо. Тем более, играя в том регионе, значит, в нашей хатлонской зоне, зная о том, что там минимум 5000 будет приходить, это, знаете, какая аура другая. И те моменты, когда команда будет играть, где-то может не получаться, где-то может что-то пойти не так, а зритель погонит команду вперед. Это 12-й игрок будет для нас. ташаккур дӯстони гиромӣ, дар бозии сеюми худ дастаи Файзканд боз ба сафар омад ва боз бо як дастаи нави лигаи олӣ, дастаи душанбе 83 қуввоз буд. Ин вохӯрӣ ҳам мусовӣ ба поён расид. Тамошо мекунед. дар чемпионати мамлакат байни дастаҳои лигаи якум душанбе 83 аз дастаҳои беҳтарин мебуд ки Файзкандро 2 маротиба бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуда аз ӯ 6 имтиёз ситонидааст. имсол дар чемпионати мамлакат байни дастаҳои лигаи олӣ боз ин дастаҳо бо ҳам рақобат мекунанд, акнун дар сатҳи ниҳоят баланд. Аз ин рӯ дар вохӯрӣ бисёр ҳам ҳолатҳои зиёди қоидавайронкунӣ вуҷуд дошт. Мубориза ба авҷи аъло расида буд. Агар дарвозабони дастаи Файзканд Фатҳулло Бобоев дар ин маврид қобилияти ниҳоят зебою хуби худро нишон дода бошад, пас қоидавайронкуниҳо хеле зиёд буданд. Аз дастаи Файзканд Саёди Ковусшоҳ, Наврӯз Рустамов, Мамадалӣ Содиқов, Ҷасур Қурбонов кортҳои зард гирифтанд ва футболзони дастаи Файзканд тавонистанд ки дар ин вохӯрӣ ҳолатҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оранд, аммо футболбозонашон он қадар вазъиятҳои мухлаи голзаниро ба нишон нарасониданд. ин ҳолатҳо манзури шумо аст. дар натиҷа дастаҳои Душанбе ва Файзканд бозиро бо ҳисоби мусовии 0-0 ба анҷом расониданд ва соҳиби як имтиёзӣ гардиданд. ду бозӣ бо дастаҳои лигаи якум мусовӣ анҷом меёбанд, аммо Регарро Файзканд гӯем мағлуб мекунад. чӣ вобастагие дорад? Шояд Душанбе 83 ҳам дастаи шуморо хуб медонист? Ну, если не секрет же, конечно, что с 3 числа я работал в команде Душанбе 83, готовил эту команду, значит, команда неплохая, это был подготовительный этап, который проходила со мной вместе команда. Игра в Багдаде, это был худший матч у команды Файзканда. Тут там есть причины, по которым я могу ссылаться на то, что, во-первых, поле, оно натуральное, но оно с каким-то почерком таким, что ноги неустойчиво стоят, какой-то грунт непонятный, и мы очень тяжело приспосабливались к этому грунту, хотя поле в идеальном состоянии было. Плюс дерби, значит, дерби, опять же дерби прошлогоднего чемпионата первой лиги, где Файзканд играл с Душанбе 83, и в тех двух матчах, по моей информации, тоже команда Файзканд не обыгрывала Душанбе 83. Какой-то неудобный соперник, наверное. хуб шумо гуфтед ки ба ин даста омадед, бо Душанбе 83 ҳам гуфтед кор кардед, хуб медонед. Гуфтанӣ будам ки ба дастаи Файзканд шумо кадом бозигаронро овардед баъди омадан? Ё аллакай гӯем равзанаи гузариши бозигарон манъ шуда буд? Нет, я пришел в команду, когда трансферное окно было закрыто, поэтому я никого не мог ни пригласить, ни укрепить состав. Я работал и работаю сейчас с тем материалом, который был приобретен, скажем так, это тренерским штабом Адилом Каримовым. Ба ҳар нақ шуморо қонеъ мекунад ҳайати имрӯзи даста? Ну да, я многих ребят знаю, многие ребята в каких-то моментах работали со мной, я многих и знаю, поэтому ссылаюсь на то, что вот эти взрослые ребята, тот же Махмадали Сабадыков, он работал со мной в Хайре был, я его очень хорошо знаю, в ЦСКА он был, поэтому опираясь на них, я создаю тот микроклимат в команде, который нужен на данный момент.
ташаккур дӯстони гиромӣ барои бозии дуюми худ дастаи файзканд бори дигар дастаи истарафшанро қабул кард. дастаи файзканд дар бозии дуюми хонагиаш дастаи истарафшанро қабул кард. дар дақиқаи 45-уми қисми аввал соҳибони майдон дар назди майдони дарвоза қоидаи бозиро вайрон карданд ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. капитани даста Илҳом Баротов тӯбро ончуне зад, ки ба он Абдуқаҳҳор Қодиров расид ва маҷмӯяшро дигар карду ҳисоб кушода шуд. 1-0 меҳмонон ба сафи пеш баромаданд. аз ин наҳаросида дар қисми дуюм футболбозони файзканд тарҳи бозиашро дигар карданд ва Ҷасур Қурбонов баъди зарбаи кунҷӣ дар дақиқаи 61 ҳисобро баробар кард. хуб, дар ин ҳолат мо дидем, ки Муҳаммадалӣ Содиқов тӯбро хеле хуб ба сӯи дарвоза равон кард ва ин зарба ҳам хеле моҳирона буд ва он вориди тӯри дарвоза гардид. дақиқаи 67 барои соҳибони майдон боз як ҳолати хеле мувофиқро барои голзанӣ фароҳам овард ва дар натиҷа Анвар Муродов, ҳоло ки мо мебинем, хеле хуб аз дур зарба зад ва ҳарчанд муҳофизатгарон зиёд буданд, аммо ин тӯб вориди дарвоза гардид ва футболбозони дастаи Файзканд ба ғалаба комёб гардиданд. ин дуюм бозии шумо буд ва дастаи шумо ғайричашм дошт. аввал голро аз дарвозааш гирифт ва баъд ду голи дигар зад, ғалаба кард. мехостам дар ин бора бигӯед, то кадом дараҷа сатҳи дастаҳо имрӯз дар лигаи олии чемпионати мамлакат масалан Истарафшан бо Файзканд чӣ гуна мо метавонем инҳоро дар як гуфт ё дар як дид баҳо диҳем? Во-первых, команда Истарафшан, она очень неплохая команда. У нее сейчас были причины, по которым я считаю, что эта команда сейчас занимает не то место, которое она должна занимать. Команда хорошая, сбалансированная. Но в связи, опять же, с этим коронавирусом, значит, игроки, которые покинули пределы Таджикистана, не смогли вернуться. Это вратарь, 2 центральных защитника. Те позиции, которые были проблемны у команды Сарафшан. Если бы был бы вратарь и 2 центральных защитника, я думаю, что эта команда была бы где-то в пятерке, это точно. Поэтому мы к этой игре готовились очень серьезно. Мы ожидали, что матч будет очень непростым. Тем более по конец первого тайма пропустили гол, мы проигрывали 1-0. Опять же мы нашли в себе силы, смогли обыграть. И я рад этой победе. Но видно было, что после игры с Ригаром в домашних условиях с командой Истарафшан, команда прибавила в плане созидания. У нас было много моментов, мы не забили. Поэтому, я думаю, нормально прошел матч в напряженной борьбе. 2-1, это нормально. ҳанӯз 6 давр паси сар шудааст, чун пеш меравем каме. 18 корти зард футболбозони шумо гирифтанд. аммо дар ин бозие ки буд 2 корти сурх якбора ба футболбозони дастаи Истарафшан дода шуд. то кадом дараҷа шумо сатҳу сифати бозии услуб ё тартиби низоми бозигаронро дар майдон мебинед? Этот вопрос задавал мне начальник команды, значит, о том, что за 5 игр, которые мы провели, получили 18 желтых карточек. Да, где-то здесь есть неопытность молодых игроков, где-то я заставляю, чтобы они боролись. И эти карточки где-то обоснованы, не обоснованы, это другой момент. Но давайте посмотрим на другие команды. Есть команды, у которых 14 карточек, 15 карточек, есть команды, у которых по 4 красных карточки, у нас пока красных карточек нету. Поэтому это рабочие моменты. Есть ошибки, которые мы исправляем, стараемся исправлять, чтобы футболист был немножко мудрее, умнее, где-то в моментах, где спорный момент, где можно получить карточку, где нельзя получить карточку, значит, он был более хладнокровный, и тогда этих карточек будет меньше. албатта дӯстони гиромӣ, бисёри мухлисон пешбинӣ мекарданд, ки дар муқобили дастаи клуби марказии варзиши Артиш Файзканд ки ба сафар меояд, аввалин мағлубияти ин дастаро мо хоҳем дид. аммо ин тавр нашуд. биёед ин бозиро тамошо мекунем ва суҳбатамонро идома хоҳем дод.
дар варзишгоҳи вазорати мудофиа футболбозони клуби марказии варзиши артиш тавассути голи Шодибек Ғафуров дар дақиқаи 57 ба сафи пеш баромаданд. Ин бозӣ ҳам яке аз бозиҳои шиддатнок буд. Хати ҳимояи дастаи Файзканд ба хатогӣ роҳ дод ва дар натиҷа тӯб вориди дарвоза гашт. баъдан дар дақиқаи 72 меҳмонон тавонистанд тавассути голи задаи Фахриддин Сафарзода ҳисобро баробар намоянд ва бозӣ бо ҳисоби мусовӣ ба поён расад. дар муқобили дастаи шумо тавре дидем дастаҳои лигаи олӣ он қадар хуб бозӣ намекунанд. клуби марказии варзиши артиш ҳам натавонист ки дар майдонаш масалан бо мутахассиси гуфтам ки сармураббиашон чун украинӣ ҳаст шуморо мағлуб карда натавонист. дар сафар шумо ҳам бозӣ хуб нишон медиҳед. Если бы не было этого 50-дневного карантина, если бы мы по тому темпу, который мы шли после 5 игр, которые был до карантина, я думаю, что из ЦСКА мы более удачно могли бы сыграть на данный момент. Ну, карантин, знаете, было дано задание ребятам, чтобы они готовились в условиях домашней самоизоляции, готовились, но больше 60-70% футболистов это не делали. Нам было за короткий срок, за те дни, которые у нас было для тренировок, подготовить более осмысленно, более команду привести в режим, рабочий режим. К игре ЦСКА мы смогли их подвести, значит, была такая игра, команда ЦСКА до этого не имела побед. Мы знали, что это как раненый зверь, это будет серьезная игра с таким серьезным соперником, значит, ну, подготовились, сыграли неплохо, хотя весь матч команда ЦСКА имела 2 хороших момента, которые они не забили. Фатхулло Бабоев нас выручил. У нас 2 гола, что команда ЦСКА забила, что мы забили, это 2 гола в исполнении стандартного положения. Мухсин Мадуллоев дар лиги якум ин аъзои дастаи Файзканд аст, ба дарвозаи ҳарифон 14 гол зада буд. Ӯ кам истифода мешавад, сабабаш? У него травма, он получил ее в прошлом году травму, он восстанавливается, то хотел лечь на операцию, мы его отговорили, что это не имеет смысла, эта операция. Сейчас он тренируется в полном объеме, мы его готовимся, я на него очень сильно рассчитываю. Игрок интересный, своеобразный, быстренький, то, что мне сейчас на данный момент не хватает. Плюс, значит, по игре с ЦСКА скажу так, что наши легионеры тоже были отправлены домой на этот период, и к матчу с ЦСКА они не смогли приехать. Поэтому пришлось сделать ротацию, пустить более других игроков, свежих игроков. А 5 игроков-легионеров, которые у нас есть в составе, я считаю, что это где-то 35-40% команды. ташаккур. албатта дӯстони гиромӣ баъди танаффус бозиҳо шурӯъ шуданд ва бисёрии дастаҳои тоҷикистон легионерҳои худро дар бозиҳои навбатӣ гузошта натавонистанд. ин ҳам ба Файзканд ҳам тааллуқ дорад. аммо барои имтиҳон гирифтан ба дастаи нави лиги олӣ барандаи медалҳои нуқраи соли гузаштаи чемпионат хуҷанди хуҷанд ки дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ҳам баромад дорад омад ва ин бозии ҳақиқие буд ки мо метавонистем дастаи Файзкандро санҷем. биёед тамошо мекунем. бозии байни дастаҳои Файзканд ва Хуҷандро пешгӯӣ кардан хеле душвор буд. дастае ки то ҳанӯз ягон бохте надошт, Файзканд дар майдонаш Хуҷандро қабул кард ва бо ҳисоби калон мағлуб гардид. Дилшод Бозоров, капитани дастаи Хуҷанд, дар дақиқаи 6 голи ниҳоят барвақтро ба самар расонид ва соҳибони майдонро ҳам бошад каме дилшикаста кард. дар нимаи дуюми вохӯрӣ бори дигар Дилшод Бозоров дар дақиқаи 63 голи дуюми худро зад. баъди он ки Амирҷон Сафаров голи сеюмро зад, масъала дар ҳақиқат ҳаллу фасл шуд. ҳоло бубиед ин ҳуҷуми Хуҷандро ки чӣ гуна Дилшод Бозоров 2 нафарро моҳирона гузашта тӯби навбатии худро ба самар мерасонад. баъди чанде Амирҷон Сафаров дар дақиқаи 93 голи сеюми меҳмононро ба самар расонид. дар ин бозӣ хатти муҳофизати дастаи Файзканд ниҳоят суст бозӣ кард. онҳо имкон доданд ки футболбозони дастаи Хуҷанд бозии ниҳоят зеборо нишон диҳанд. бубинед чӣ қадар муҳофизатгонон инҷо ҳастанд, вале тӯб вориди дарвоза мегардад ва Амирҷон Сафаров боз як голи дигарро ба номи худ сабт менамояд.
خب نتیجه 3-0 از دسته خوجند این اولین مغلوبیت شما در 6 دور چمپیونات مملکت بود. البته بسیاری ها گمان داشتند که حالا خوجند هم مبتلای دسته فایزکن می شود و می توانند که در اونجا خول از دست دهند یا که گویم با غلبه فایزکن نویل شود، اما خوجند برید. برای چی اینطور شد غلبه کرد؟ Мы, конечно, не хотели проигрывать Хадженту. Значит, в игре с Хаджентом мы пропустили на 5-й минуте быстрый гол. После, значит, первый тайм мы полностью владели инициативой. Это в исполнении ребят. Это было за 7 игр, которые мы провели. Это был лучший матч. Я считаю, что команда провела первый тайм в идеальном сочетании в игре с напором, с самоотдачей, все. Ну, второй тайм провалили. Я анализировал матч и просто, значит, опять же я ссылаюсь на этот 50-дневный перерыв. Просто через 3 дня на 4-й день играть. Эти ребята, которым было задание дано, чтобы они готовились к чемпионату, тренировались, даже в домашних условиях они это не выполняли. Вот и результат. Второй тайм мы полностью, значит, не справились, мы уже не было свежести, мы полностью потерялась игровая дисциплина. А команда Хаджент, ну, посмотрите, те голы, которые она забила, что первый гол Дильшот Базаров, нет проблем, была классная передача с левой стороны, он замкнул эту передачу, тут идеальное исполнение. Второй гол, ну, это грубейшая ошибка, когда один игрок в окружении 3 игроков убегает от наших защитников и с острого угла забивает гол. Это, значит, ошибка наших защитников, и плюс Фатулла Бабой в этом моменте не выручил. Третий гол — это следствие того, что 90 плюс 3 минута, когда команда идет хотя бы гол престижа забить, мы получаем контратаку и пропускаем гол. Хотя в этих моментах, вот посмотрите, видно на экранах, что в 2 моментах, что во втором и в третьем голе, 7 игроков Файсканда находятся в статическом положении, 3 игрока Хаджента забивает гол. И это, я думаю, что здесь сказался класс команды Хаджента. خب به هر نوع طرح بازی شما رو هم داریم. در بازی ها شما همون طرحی رو انتخاب میکنید که حالا با طرز کلاسیکی نمبر میکنن 4-4-2، ولی چی تغییرات اینجا بودنش ممکن؟ شما کدام طرح بازی رو عموما دوست می‌دارید؟ Последнее время, значит, я исповедовал игру в 4-3-3 с 3 центральными полузащитниками. Опять же, после того, как эти легионеры наши не смогли вернуться в расположение клуба, пришлось перейти на схему 4-4-2. Но в этой схеме, знаете, есть свои минусы, свои плюсы. Плюсы это в том, что когда это атакующая схема игры, но здесь надо иметь было 2 быстрых крайних полузащитника, которые могли бы поддерживать атаку. Одного столба типа Навруза Рустамова впереди и одного юркого нападающего под Наврузом Рустамовым. У нас этого сочетания не было в последних 2 играх. خب تشکر. شما وقتی که دسته رو قبول کردید در نظر شما چی مقصد گذاشته شده است؟ یعنی مقصدی فایزکن در چمپیونات امسالی تاجیکستان جای چندم رو گرفتن؟ Разговаривали на эту тему с начальником команды, был разговор об этом, что какие планы у команды, какие амбиции у команды, это очень важный момент. Я говорил, что эта команда не должна быть однодневка команда, чтобы сегодня выступить, сегодня все вложить в эту команду. Если нет результата, чтобы эта команда не распалась, такого не должно быть. Был разговор, что если мы сейчас в первом круге наберем то количество запланированных очков, которые мы сможем взять, значит, второй круг будет усиление, одно будет однозначно, значит, есть уже ряд игроков, с которыми я веду переговоры, усиление будет, и с учетом того, что дома во втором круге мы будем играть 5 игр, я думаю, мы сможем набрать очки и подняться очень высоко. یعنی شما طرز گفتید البته در تنافس چمپیونات مرحله اول با مرحله دوم شما بازیگران رو انتخاب کرده اید. اگر مخفی نباشه با گفته میتونیم که کی میتونه در دسته خوجند فایزکن بازی کند؟ Не, я так не могу сказать, потому что некоторые игроки находятся в клубах. Это еще вопрос тоже открытый. Они, мало ли, что игрок хочет, изъявил желание прийти в команду Файскан, например. То, что у него есть контракт, если по каким-то причинам он сможет разорвать контракт или по каким-то причинам он в клубе не соответствует своей игре. Вот
например, тот же Хабибуллоев Идибек, если он в ЦСКА сейчас, у него какие-то конфликты там с руководством клуба или с главным тренером, я не знаю, он сейчас не участвует ни в тренировочном процессе, нигде. Я с ним разговаривал, у него какие-то планы, чтобы уехать в Россию. Если он не уедет, я думаю, что я уговорю его. Я этого человека знаю с 2010 года, он очень долго работал под моим руководством в Харе, я на него рассчитываю. Если он вернется, почему нет, я с удовольствием приглашу его в команду. Тут есть еще ряд игроков таких. تشکر دوستان گرامی. حالا با جدول مسابقات توجه میکنیم. جدول مسابقات ببینید فایزکن از 6 بخوری در دو تا اش غلبه کرد، 3 مساوی دارد، همگی یک باخت. نتیجه توپ ها هم 8-9 هستند و 9 امتیاز دارد. فوتبالبازان شما از دسته های هستند که فوتبالبازاش همگی یک توپ زدند، یعنی نفری که دو توپ زده باشد در دسته شما تا حال نیست. این رو چگونه شما اصلاح کار میتونید؟ Ну, это же хорошо, когда в команде есть ряд игроков, когда любой из них может забить гол. Конечно, хотелось бы иметь ярко выраженного нападающего, который может забивать голы, на которого строится игра. А тут команда-загадка, которая любой соперник не будет ожидать, кто же может забить у команды Файскант. Это очень интересно. خب تشکر. دوری هفتم میاد و دسته شما الکی بازی نوبتی خود رو میگذارد. تیاری ها به اون بازی چگونه هستند؟ Опять же, готовимся. Мы будем играть с командой Хатлон. Хатлон команда очень интересная. Она бросила вызов в этом году команде Истиклола, команде Хадженту. Очень интересная команда. Я думаю, будет очень интересная игра. И все будет зависеть от многих факторов, да, как команда подготовится. Хатлон тоже проиграл матч, он тоже будет агрессивен. Поэтому я думаю, что будет интересный матч, на который мы тоже будем рассчитывать на победу, и команда Хатлон, естественно, тоже будет рассчитывать на победу. در حقیقت دوستان گرامی دو دسته خطلون هم فایزکند و هم خطلون بختر در دور آخرین یعنی پیش از مثلا دور ششم ولی که ما در برای صحبت بکنیم با مغلوبیت دچار شدن این دو دسته ولایت خطلون تا این دور یگان گویم با بخت روبرو نشده بودند. فکر میکنم که وخوری این دسته ها یکی از وخوری های مرکزی خواهد بود، هرچند استقلال و خوجند هم در برابر اینها بازی دارند، ولی در دربی یا که چی میگن همون خطلون ولایت خطلون است و یک بازی زیبایی گفتن در کار که بسیار هم جالب صورت خواهد گرفت. به هر نحو طاهر جان مومینوف، ما به دسته شما برای کار میخواهیم، کامیابی ها میخوانیم، زیرا این دسته که از لیگ یکم برآمد تا حال در رقابت با دسته های کاردیده و پرزور و هم تجربه دار بازی خوب نشون میدهد. برای اشتراک در برنامه ما تشکر و ما در همین جا برنامه میدان سبز نوبتی رو با دسته فایزکند به انجام میرسونیم و در هفته های آینده باز یک دسته دیگر مهمانی ما خواهد شد و درباره اون شما معلومات مفصل خواهید گرفت. خیر تا بازدید، خود رو احتیاط کنید.